মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে রহমতেরি বাণী নিয়ে, মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে এলো সবার মাঝে আবার ফিরে। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما
تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে মুমিন মুসলমানের দারে দারে রহমতেরি বাণী নিয়ে মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে এলো সবার মাঝে আবার ফিরে মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি আহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন। সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী, আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রমাদান মাসের উইজডম টিভির এই আলোচনাতে। আজকে আমরা রমাদানুল মুবারকের কিছু বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, এই কারণে যে অনেকেরই এ ব্যাপারে কিছু কনফিউশন রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই কনফিউশনগুলো, বেসিক যে কনফিউশনগুলো রয়েছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করব। প্রথম যে আলোচনাটি আসতে চাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। আমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপরেও রোজা ফরজ করা হয়েছিল। তো রোজা বলতে কি বোঝায়? আর আরেকটি কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। শাহরু রমাদান অর্থাৎ এই দুটি শব্দ আমরা এখানে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে সিয়াম আর একটা হচ্ছে রমাদান। সো অনেকেরই ধারণা সিয়াম এবং রমাদান একই জিনিস, আসলে তা নয়। সিয়াম হচ্ছে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকার নাম, আর রমাদান হচ্ছে আরবি 12 মাসের একটি মাসের নাম। এই মাসটি ভিতরের একটি কাজ বা একটি ইবাদত রয়েছে যার নাম হচ্ছে সওম বা রোজা আমরা বলি। সো রোজা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ সকাল থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার ফিজিক্যাল নাম হচ্ছে রোজা। আর রমাদান মাসটি এই ভিতরে এই কাজটি করতে হয়। সো আমরা যে জিনিসটি এখন বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে রোজা একটা ক্রিয়া, একটা কর্ম, একটা আমল রমাদান মাসের ভিতরে, আর এই রমাদান মাস ব্যাপী এই কাজটি আমাদেরকে করতে হয়। সো আমরা অনেকেরই প্রশ্ন যে রোজা বুঝলাম, তাহলে রমাদান মাস বুঝলাম, তাহলে আমরা রোজা রাখবো কখন? রোজা রাখবো ওই যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা ফালিয়াসুম, যে ব্যক্তি এই মাসটি পাবে সে যেন রোজা রাখে। তার মানে এই মাসটি মাস ব্যাপী আমাদের রোজা রাখার সময়। আচ্ছা, এখন কেন আমরা রোজা রাখবো? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদেরকে জানতে হবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, অর্থাৎ তোমরা যাতে সংযমশীল হতে পারো, তোমরা যাতে তাকওয়া অর্জন করতে পারো, তোমরা যাতে খোদা ভীতি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যে পানিশমেন্টের ভয়, সে ভয়ে তোমরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক চলবে। অর্থাৎ আপনি যদি এটাকে এইভাবে নেন যে এত সুস্বাদু খাবার, এত কিছু সামনে থাকার সত্ত্বেও আমরা সেটা টাচ করছি না, বিকজ
আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাই, অর্থাৎ আপনার ভিতরে তাকওয়া অর্জন হয়েছে। এই ডিউরিং দ্য রমাদান, আপনি রমাদান চলে গেলে দেখবেন সকালবেলা কিছু খেতে গেলে মনের ভিতরে একটা ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কা আসাটাই হচ্ছে তাকওয়া। অর্থাৎ আপনার যে ট্রেনিংটা হয়েছে এই রমাদান মাস 30 দিন সম পালনের মাধ্যমে আপনার একটা বিহেভিয়ার, আপনার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিল্ড হয়েছে। সেটা এই কারণে হয়েছে যে এই পুরো মাসটা যে ট্রেনিং আপনাকে দেওয়া হয়েছে, বাকি 11টি মাসে যেন আপনি সেটাকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। অর্থাৎ আপনি অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসগুলি আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন তার থেকে যেন বিরত রাখতে পারেন, এই ট্রেনিংটা এখানে দেওয়া হচ্ছে। কথা হচ্ছে যে যদি কেউ না রাখতে পারে তার জন্য কি হবে? যদি কেউ না রাখতে পারে তার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফামান কানা মিনকুম মারিদুন আও আলা সাফারিন ফাইদ্দাতুম মিন আইয়ামিন উখর। অর্থাৎ সে যদি না রাখতে পারে তাহলে সে অন্য কোনো সময় রেখে দিবে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে রোজা আমি কোন সময় থেকে কোন সময় রাখবো, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন। এটা বলে দিয়েছেন পরের আয়াতে, বাট তার আগে আমরা একটু জেনে নিই যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, যে এই মাসে প্রথমেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন আমি কোরআনকে নাজিল করেছি। আচ্ছা, যার ভিতরে কোরআনকে দেওয়া হয়েছে। কোরআন কি? অনেকেরই ধারণা কোরআন একটা ধর্মীয় বুক, আসলে তা না। কোরআন হচ্ছে আমাদের জীবনের ম্যানুয়াল, আমাদের কনস্টিটিউশন। আপনি যদি একটু পিছনে তাকান তাহলে দেখবেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে রাষ্ট্র দিয়েছেন, আমাদের ক্যাপিটাল দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের দরকার ছিল একটা কনস্টিটিউশনের। সেই কনস্টিটিউশন হচ্ছে আমাদের কোরআন। আল্লাহ তাআলা বলছেন হুদাল লিন্নাস, অর্থাৎ মানুষের জন্য যে জিনিসটি হচ্ছে পথ প্রদর্শক। ও বাইয়ানাতি মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান, যা সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, কোনটি করলে আমার জন্য পুরস্কার রয়েছে, কোনটি করলে আমার জন্য শাস্তি রয়েছে, এই কথা যে বলে দিবে তার নাম হচ্ছে কোরআন। সো এই কোরআন যেহেতু আমাদের কনস্টিটিউশন যে মাসে নাজিল হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই মাসটিকে উদযাপন করতে বলেছেন। অর্থাৎ দিস মান্থ ইজ দ্য মান্থ অফ সেলিব্রেশন, দিস মান্থ ইজ দ্য মান্থ অফ সেলিব্রেশন অফ কনস্টিটিউশন। সমস্ত মানুষের, সমস্ত ন্যাশনের কোনো কোনো দিবস থাকে, তাদের ন্যাশনাল ডে, অনেক অনেক দিন থাকে। তাহলে এই মাসটি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে কনস্টিটিউশন দিয়েছে, ইটস এ কনস্টিটিউশনাল মান্থ অফ সেলিব্রেশন। অর্থাৎ আমাদেরকে এই মান্থে সেলিব্রেট করতে হবে যে কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে গিফট হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মার্সি করে, দয়া করে এই গাইড বুক আমাদের দিয়েছেন। সো আমাদেরকে এটাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, এবং সেই অনুপাতে আমাদের জীবনকে পরিচালিত, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, বিশ্বের সমস্ত জায়গাতে এই সংবিধান অনুপাতে, যেহেতু সমগ্র বিশ্বর কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলা, তিনি সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তিনি সৃষ্টি করেছেন এই সমস্ত মানুষদেরকে, তারা কিভাবে চলবে, কিভাবে খাবে, কিভাবে দাবে, কি করবে না করবে, সমস্ত কিছু এই ইনস্ট্রাকশন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের ভিতরে দিয়েছেন। সুতরাং এটা আমাদেরকে জানতে হবে, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, শিখতে হবে, সেই অনুপাতে আমাদেরকে চলতে হবে। অর্থাৎ আমি কিভাবে হাঁটবো, কিভাবে বসবো, কি করব, কার সাথে কিভাবে কথা বলবো, আমার জীবন অর্থাৎ আমার প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডগুলি কিভাবে আমি চালাবো, আমার ফ্যামিলিকে কিভাবে আমি চালাবো, আমি আমার বসের সাথে কিভাবে কথা বলবো, আমি আমার দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড কিভাবে আমি পরিচালনা করব, তা আমাকে এই কোরআন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমার সামাজিক জীবন, আমার বৈবাহিক জীবন, আমার রাষ্ট্রীয় জীবন, আমার ব্যবসায়িক জীবন, আমার সমস্ত কিছু সলিউশন এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এটা আমাকে জানতে হবে কোথায় কোনটা, কোন সমাধান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন। আর তা যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে এই মাসটি বৃথা যাবে। এই মাস জাস্ট শুধু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার না খেয়ে থাকাটাই হবে, কিন্তু এই মাসের যে তাৎপর্য, এই মাসের যে উদ্দেশ্য, এই মাসের যে শিক্ষা, সেটা আমার জানা হবে না। এই জন্য আসলে আমরা এই মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ মোতাবেক তার দেওয়া জীবন বিধান, তার দেওয়া কনস্টিটিউশন আমরা আরো বেশি বেশি পড়ি এবং আরো বেশি বেশি এটার থেকে আমরা শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করি। এরপরে আরেকটি কথা রয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে রোজাটা রাখবো কোন থেকে কোন পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন অকুলু অশরাবু হাত্তা ইয়াতাবাইয়ানা লাকুমুল খাইতু আসওয়াদু মিনাল ফাজরি সুম্মা আতিম্মুস সিয়ামা ইলাল লাইল। অর্থাৎ তোমরা কি করবে, তোমরা খাও এবং পান করো হচ্ছে সেই ফজর পর্যন্ত, এবং এই সিয়ামটাকে তোমরা শেষ করো, সিয়ামটাকে তোমরা পরিপূর্ণ করো এর লাইল পর্যন্ত, অর্থাৎ রাত পর্যন্ত। তাহলে ডিউরেশন আপনাকে দেওয়া হয়েছে। এটা করলে লাভটা কি? এটা করলে দুই ধরনের বেনিফিট আছে, ফিজিক্যাল বেনিফিট এবং স্পিরিচুয়াল বেনিফিট। এই দুই
দুই বেনিফিটের জন্য। বেসিক্যালি অনেক বেনিফিট যদিও থাকে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রেদা, আল্লাহ তাআলার খুশি, আল্লাহ তাআলার ইনস্ট্রাকশন মানাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। সো আসুন দর্শক মন্ডলী, আমরা চেষ্টা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই নির্দেশ মোতাবেক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া জীবন বিধানে যে কথাগুলি উল্লেখ রয়েছে সেগুলি অনুপাতে আমরা এই মাসটি চলে যাচ্ছে, এই মাসটিকে আমরা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। এই মাসটির ভিতরে দেওয়া যে ইনস্ট্রাকশন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে রমাদানের ব্যাপারে, অর্থাৎ রমাদান মাসের ব্যাপারে, যে রোজা রাখতে, সওম রাখতে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সওম রাখার যে উদ্দেশ্য তা মুত্তাকি হওয়া, অর্থাৎ তাকওয়া অর্জন করা, অর্থাৎ ট্রেনিং গ্রহণ করা, এবং সেই জিনিসটি আমাদের বাকি 11টি মাসে বাস্তবায়ন যেন আমরা করতে পারি, আমরা সেই চেষ্টাটি করি। আমরা এই মাসের কোনো একটি দিন, কোনো একটি রাত যেন আমাদের বিফলে না যায়, কোনো একটি দিনও যেন আমাদের কোরআন লার্নিং ছাড়া না যায়, কোনো একটি রাতও যেন আল্লাহর ইবাদত বা কোরআন চর্চার ছাড়া যেন আমাদের না যায়, এই চেষ্টাটি আমরা করি। এবং এই মাসের সবচেয়ে বরকতময় যে রাত্রি রয়েছে তা হচ্ছে লাইলাতুল কদর। সেই রাতটি আমরা খোঁজার চেষ্টা করি, কারণ এই লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল মানে হচ্ছে রাত, আর কদর মানে হচ্ছে ভাগ্যের রাত। অর্থাৎ এই মাসটির একটি রাত রয়েছে, যে রাতটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেছেন খয়রুম মিন আলফি শাহর, অর্থাৎ 1000 মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাত্রিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লাউহে মাহফুজ, অর্থাৎ সংরক্ষিত স্থানে যেখানে কোরআন ছিল সেখান থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে এসেছিলেন, এবং ওখান থেকে দীর্ঘ 23টি বছর ধীরে ধীরে প্রয়োজন মোতাবেক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রয়োজন মাফিক যখন যেটুকু প্রয়োজন হয়েছে জিবরাইলের মাধ্যমে তিনি এটা নাজিল করেছিলেন এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 23 বছরের জীবনে। তো দর্শক মণ্ডলী, চলুন আমরা এই কোরআনকে জানি। আমরা আর যে কয়দিন আমাদের হাতে সময় আছে, এই সময়টুকু নষ্ট না করে আমরা পরিপূর্ণ এই রমাদান মাসটিকে কাজে লাগাই। আমরা দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকি। শুধুমাত্র পানাহার না, এই কথাটি বললে আরো কিছু জিনিস আছে, যেই জিনিসগুলি আমাদেরকে বুঝতে হবে, যে খারাপ জিনিসগুলি থেকে বিরত থাকা, খারাপ দৃষ্টি থেকে বিরত থাকা, খারাপ জিনিস শোনা থেকে বিরত থাকা, খারাপ সমস্ত ধরনের চিন্তা মুক্ত থাকা। অর্থাৎ এই ট্রেনিংটা নিয়ে বাকি 11টি মাসে আমরা ওই খারাপ জিনিসগুলি থেকে যেন বিরত থাকতে পারি, তার টোটাল মোটিভেশনটাকে নিয়ে আমরা যেন চলতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ, ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে রহমতেরি বাণী নিয়ে, মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে এলো সবার মাঝে আবার ফিরে। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে। লা 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 লা। লা 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 লা। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। মুক্তির নিয়ে বারতা, শান্তির নিয়ে বারতা, মুক্তির নিয়ে বারতা, শান্তির নিয়ে বারতা। মোবারক মাস, রহমের মাস, মোবারক মাস, রহমের মাস মহিয়ান। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান,
আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। জীবনে যত পাপ কালিমা মুছে দিয়ে এনে দিতে লালিমা। জীবনের যত পাপ কালিমা মুছে দিয়ে এনে দিতে লালিমা। সকলের তরে সেই সিয়ামের দান, সকলের তরে সেই সিয়ামের দান, সিয়ামের দান পুরান। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। মানুষের সীমাহীন বেদনা অসহ জীবনের যাতনা, মানুষের সীমাহীন বেদনা অসহ জীবনের যাতনা। বুঝিবার তরে সেই সিয়ামের দান, বুঝিবার তরে সেই সিয়ামের দান, সিয়ামের দান পুরান। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। মুক্তির নিয়ে বারতা, শান্তির নিয়ে বারতা, মুক্তির নিয়ে বারতা, শান্তির নিয়ে বারতা। মোবারক মাস রহমের মাস, মোবারক মাস রহমের মাস মহিয়ান। আবার এলো রমজান, 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 আবার এলো রমজান। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে রহমতেরি বাণী নিয়ে, মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে এলো সবার মাঝে আবার ফিরে। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতু। বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? রমাদানের এই পবিত্র মাসে সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিদিনের মতো আজও আমি আছি তোমাদের সাথে। আমাদের ঈমান জাগে নেওয়ার এই পর্বে আমরা যে গল্পটি সম্পর্কে জানবো তা হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নামাজে একাগ্রতা। আর দেরি নয়, এবার শুরু করা যাক। একদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রানে তীর ঢুকে গেল। শত চেষ্টার পরও তা বের হলো না। সীমাহীন যন্ত্রণা, তার দেহ অবশ হয়ে এলো। তখনই নামাজের সময় হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন যে এখন থাক, নামাজ আদায় করি, এরপর বের করা যাবে। তিনি মসজিদে গিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। সেখানে কিছু লোক তার রানে তীর দেখে তা বের করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করলো এবং নামাজের মধ্যেই অবশেষে তীরটি বের হয়ে এলো। এরপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীর্ঘ সময় নামাজ শেষ করে তিনি বললেন, তোমরা কি তীর বের করতে এসেছো? এবং তারা বলল যে হ্যাঁ, আমরা নামাজের মধ্যেই আপনার তীরটি বের করে দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন যে আমি তো টেরই পেলাম না।
নামাজের মধ্যে যে তোমরা তীর বের করেছো, নামাজের মধ্যে যে তোমরা তীর বের করেছো, আমি তো টেরই পেলাম না। সুবহান আল্লাহ। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কিন্তু কোনো ক্রমেই টের পেলাম না যে তোমরা আমার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি কিন্তু কোনো ক্রমেই বুঝতে পারলাম না যে তোমরা কখন আমার তীরটি বের করলে। সুবহান আল্লাহ। বন্ধুরা, তোমরা যারা আজকের এই গল্পটি শুনলে তা অন্যদের সাথে শেয়ার করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই গল্পের আলোকে জীবন সাজাবার তৌফিক দান করুক। আমিন। আগামীকাল আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে রহমতেরি বাণী নিয়ে, মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে এলো সবার মাঝে আবার ফিরে। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ইফতারের পূর্বে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। ইফতার এখন আমাদের সামনে, আর এই ইফতারের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আর ইফতারের পূর্বে যে দোয়া করা হয় সে দোয়াও কবুল। আর আমাদের এত খাবার আমাদের সামনে রয়েছে, তাই আসুন আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনার আমার পরিবার পরিজনের দেশের ইসলামের আল্লাহ কল্যাণ করেন। যারা ইহজগতে আছেন এবং যারা পৃথিবী ছেড়ে পরজগতে চলে গেছেন, আল্লাহ তাদেরকেও যেন সকলকে ক্ষমা করে দেন। এই মাহে রমজান হলো গুনার মাফের মাস, দোয়ার মাস। আসুন আমরা দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الفلسرات وقنا عذاب القيامة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। আয় আল্লাহ, আপনি মাহে রমজান বরকতের মাস, গুনাহ মাফের মাস, আল্লাহ জান্নাতের অধিকারী হওয়ার মাস, আল্লাহ কবরে আযাবের মাফের মাস। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের সকলের জীবনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেন। আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি, আমাদের আলোচনার মধ্যে যদি কোনো বেয়াদবি থাকে, কোনো ভুল ত্রুটি থাকে, কোনো খাতা কসুর থাকে, গো আল্লাহ নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়ে কিছু হাদিয়ে দিয়ে থাকেন, সে হাদিয়াটুকু অসংখ্য গুণ বাড়ায় আপনার প্রিয় নবী, আমাদের আল্লাহ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সোনার মদিনায় সবুজ গম্বুজে নিচে পৌঁছে দেন। সাহাবে কিরাম, তাবিঈন, মুতাখিরিন, উলামায়ে কিরাম, সালফে সালেহিন সমস্ত শহীদানদের মোরগে পৌঁছে দেন। আশারায়ে মুবাশশিরা, খুলাফায়ে রাশিদিন, পাক পাঞ্জাতন তিনিদের মোরগে পৌঁছে দেন। আয় রাব্বুল আলামিন, আপনি অন্তর্যামী আল্লাহ। আমাদের অনেকের বাবা আছে, বাবা নাই, অনেকের মা আছে, মা নাই। কার মা আছে, কার বাবা নাই, কার বাবা আছে, মা নেই, কার বাবাও নেই, মাও নেই। আল্লাহ, এরকম অনেক মানুষ তোমার কাছে হাত তুলেছেন। আল্লাহ, তুমি তাহাদেরকে আজকের এই ওসিলায় মাহে রমজানের আল্লাহ আমাদের সিয়াম পালনের মাধ্যমে আমরা দোয়া করছি। আল্লাহ, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, মাফ করে। আল্লাহ, আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন।
আমরা যারা এই দুনিয়ায় বেঁচে আছি, আমাদের যাদের বাবা মা আছে, ভাই বোন, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পুত্র রয়েছে, আল্লাহ আপনি আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন। নাসরু মিনাল্লাহি ফাতহুন করিব, হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। এ আল্লাহ, আপনার সাহায্য ছাড়া কার সাহায্য আছে? আপনার দয়া ছাড়া আর কে দয়া করতে পারে? আপনার ক্ষমা ছাড়া আর কে ক্ষমা করতে পারে? আল্লাহ আপনি রহমান, আপনি রহিম, আপনি তো গফফার, আপনি সামিউম বাসির। নাসরুম মিনাল্লাহি ফাতহুন করিব, আল্লাহ আপনার সাহায্যে অতি নিকটে, অতি কাছে। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ক্ষমা করে দেন। আয় রাব্বুল আলামিন, আমাদের জানা অজানা শিরকি বেদাতি গুনাহ ছগরা গুনাহ কবিরা, ছোট বড় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যত ধরনের পাপ করেছে, আল্লাহ আপনি তো রহমান, আপনি তো গফফার, আপনি তো সামিউম বাসির। আল্লাহ মাহে রমজানের খাতিরে, ইফতারের পূর্বের দোয়ার খাতিরে, আল্লাহ আপনি আমাদের সকলের জীবনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেন। আয় আল্লাহ আপনার সিয়ামগুলো আয় আল্লাহ যেভাবে পালন করার আপনি পছন্দ করেন সেভাবে পালন করার তৌফিক দান করে দেন। আল্লাহ যেভাবে আল্লাহ সেহরি খাওয়া পছন্দ করেন সেইভাবে সেহরি খাওয়া আমাদের তৌফিক দান করে দেন। যেভাবে ইফতার করলে আপনি খুশি রাজি থাকেন সেইভাবে ইফতারকে আল্লাহ আমাদের করার তৌফিক দান করে দেন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আল্লাহ দুনিয়ায় যতদিন রাখবেন ঈমান ও ইজ্জতের সাথে রাখবেন। মৃত্যুর সময় সকলের জবানে জারি করে দেন কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে, রহমতেরি বাণী নিয়ে, মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে, এলো সবার মাঝে আবার ফিরে। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে। Wisdom Islamic TV, peace for the world.